अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कंडी श्रीनिवासा रेड्डी के कांग्रेस में शमूलियत के बाद पार्टी में जोश। कंडी श्रीनिवासा रेड्डी की क़यादत में लोग हो रहे हैं कांग्रेस में शामिल। कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बावजूद मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद को नहीं दी गई तरक्की। टेक्सटाइल्स पार्क को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर तनकीद। कांग्रेस पार्टी रियासती क़ायद कंडी श्रीनिवासा रेड्डी मुख्तलिफ समाजी खिदमात के सबब अवाम में काफ़ी मकबूल। और अब ख़बरों की तफसील। कांग्रेस के रियासती क़ायद कंडी श्रीनिवासा रेड्डी के कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद पार्टी कायदीन व कारकुनों में जोश व जज्बा देखा जा रहा है। दिगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन व कारकुनों कंडी श्रीनिवासा रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी के तहत नेहरू चौक और विद्यानगर कॉलोनी के नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कंडी श्रीनिवासा रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाते हुए पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर कंडी श्रीनिवासा रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मैदानी सतह पर पार्टी के लिए काम करें। इस मौके पर कसीर तादाद में कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। क्या नाम है? Shallow is correct. Shallow is shallow. I can't see. रियासत तेलंगाना जो काफ़ी जद्दोजहद के बाद हासिल की गई थी, रियासत की तश्कील के बाद मुत्तहिदा आदिलाबाद की तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया गया। कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बावजूद ज़िला आदिलाबाद को तरक्की नहीं दी गई। आज साबिक़ वज़ीर रामचंद्र रेड्डी की रिहाइशगाह पर मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए AICC मेंबर नरेश यादव ने इन ख़यालात का इजहार किया। सिलसिले कराम जारी रखते हुए इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद बर्रे आज़म एशिया में कपास की फसल की पैदावार में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद टेक्सटाइल्स पार्क यहाँ पर नहीं बनाया गया। आदिलाबाद ज़िले को एयरपोर्ट, रेलवे, ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। बाद-ए-अज़ा घर घर कांग्रेस प्रोग्राम के पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई और आवाम को कांग्रेस के ऐलानात की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया। రామచంద్ర రెడ్డి గారి నాయకత్వం లేడీస్ కు అదే బస్సు మన పెన్షన్ కూడా ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగాలు ఇస్తామనేటువంటిది కూడా నిన్న మా రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రకటించడం జరిగింది। అది కూడా తప్పకుండా అమలు చేస్తాం। ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో గతంలో తీసుకొచ్చినటువంటి పథకాలు కానీ రేపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైతే ఏ విధంగా పథకాలు ప్రజల సంక్షేమం కొరకు తీసుకొస్తామన్నటువంటి విషయాలను ప్రజలను మేలుకొల్పడానికి మరి ఇంటింటి కార్యక్రమం గడప గడపకు కాంగ్రెస్ అనేటువంటి కార్యక్రమం తీసుకున్నాం। కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఈరోజు పోస్టర్ విడుదల కార్యక్రమానికి కొన్ని అంశాలపైన డిక్లరేషన్ చేయడం జరిగింది। రైతన్నలకు ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గతంలో మేలు చేసింది, రేపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైతే ఎటువంటి హామీ। कांग्रेस पार्टी रियासती क़ायद कंडी श्रीनिवासा रेड्डी अपनी मुख्तलिफ समाजी खिदमत के सबब काफ़ी अवामी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं और आवाम का प्यार हासिल करते हुए अपने अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। KSR फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ख़तरे में पड़ने वालों की ज़िंदगी बचाने एम्बुलेंसों के ज़रिए हस्पतालों में ले जाया जा रहा है और मुफ्त खिदमत फराहम की जा रही है। सैकड़ों ज़रूरतमंदों और मुसाफिरों को रोज़ाना खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा
मौसम गर्मा के आगाज़ से पानी की किल्लत वाले कॉलोनियों में पानी के टैंकर्स भेजे जा रहे हैं। इसी के तहत आज कुमरम भीम, KRK कॉलोनी और सुंदरैया नगर में पानी की फरहमी के लिए पानी के टैंकर भेजे गए। पिछले कई दिनों से जारी पानी की किल्लत के वक्त पानी के टैंकर्स भेजने पर कॉलोनी वालों ने कंदी श्रीनिवासा रेड्डी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और दुआओं से नवाजा। ABVP टाउन सेक्रेटरी अक्षय ने ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप और फ़ीस की वापसी को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। तालीबी शोबे के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए कॉलेजों के तलबा ने ABVP के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया और रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। इस मौके पर ख़िताब करते हुए इन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप और फ़ीस की वापसी को फौरी तौर पर जारी करने, खाली जायदादों को पुर करने, कॉलेजों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने, भारी फ़ीस वसूल करने वाले प्राइवेट कॉलेजेस के मालिकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मुतालबात को फौरी तौर पर हल नहीं करने की सूरत में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबाह दिया। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆదిలాబాద్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు చెలో కలెక్టరేట్ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాము. దీనికి కారణం ఏమిటంటే పెండింగ్లో ఉన్న 5,300 కోట్ల స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలి. అలాగే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కనీస మౌలిక వసతులు కల్పించలేకపోవడం మన తెలంగాణకు చెడుగా మనం భావిస్తున్నాము. అలాగే కొన్ని పాఠశాలల్లో కనీస ఉపాధ్యాయులు కూడా లేకపోవడం సిగ్గుచెడుగా భావిస్తున్నాము. అదేవిధంగా దీన్ని మీరు పరిష్కరించకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమం చేపడతామని AVP హెచ్చరిస్తుంది. ज़िला आदिलाबाद जैनत मंडल के तरनम में चंद माह कबल पुल पर शगाफ पड़ने से पुल से मुतसिल एक आरजी सड़क तामीर की गई, जिसके ज़रिए ट्रैफिक का सिलसिला जारी है। लेकिन मौसम बरसात में अगर तेज़ और मूसलाधार बारिश होती है तो आरजी सड़क बह जाने का खदशा है। हमारे इलाक़ाई कोऑर्डिनेटर सत्यनारायण इस पर मज़ीद तफसीलात फराहम करेंगे। ఇది ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనత్ మండలం బోరాజు నుంచి చంద్రపూర్ వెళ్ళేటటువంటి అంతర్రాష్ట్ర రహదారి. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక తర్నం అనేటటువంటి గ్రామం వద్ద ఉన్నటువంటి ఒక బ్రిడ్జి గత కొద్ది నెలల క్రితం ఆ బ్రిడ్జి కిందికి కుంగిపోయింది. ఆ తర్వాత బ్రిడ్జి నిర్మాణం కోసం అనేక మంది నాయకులు, ప్రముఖంగా కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర నాయకులు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి కూడా దీనికోసం పోరాటం చేసినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇక్కడ ఎదురైంది. అయితే ఆ తర్వాత ఏదైతే మనం చూస్తున్నటువంటి ఒక తాత్కాలిక వంతెన అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఈ బ్రిడ్జి కుంగిపోయిన దశలో ఇక్కడ నుంచి రవాణా కోసం అయితే తాత్కాలికంగా ఒక వంతెన అయితే ఏర్పాటు చేశారు. కానీ ప్రజెంటు ఇది వర్షాకాలం, కాకపోతే వర్షాలు లేనందువల్ల ఆ తాత్కాలిక వంతెన అయితే కొనసాగుతోంది. కానీ ఒకవేళ 2-3 భారీ వర్షాలు కనుక పడినట్టయితే ఆ తాత్కాలిక వంతెన కూడా కొట్టుకుపోయేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇది ఉన్నప్పుడే గతంలో ఆ లాండసంగడి ఆ అడా కమట మీదుగా ఒక మరొక ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని అయితే అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే అక్కడ దానికి డబుల్ రోడ్డు కూడా శాంక్షన్ అయినప్పటికీ అక్కడ కూడా పనులు ప్రారంభం కాలేదు. ఆ తర్వాత ఈ బ్రిడ్జి అంటే ఏదైతే కుంగిపోయినటువంటి ఒక బ్రిడ్జి ఉందో ఈ బ్రిడ్జి వద్ద నూతన బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరైనా కూడా ఇప్పటికైతే పనులు మొదలు కానటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అయితే ఒకవేళ కనుక వర్షాలు పడి ఈ బ్రిడ్జి కొట్టుకుపోతే కనుక ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటటువంటి ఒక వాహనదారులకు అనేక కష్టాలు తప్పేటట్టుగా కనబడలేదు. ఎందుకంటే ఉన్న ఏకైక దారి లాండసాంగి అడాకమట మీదుగా చాలా సింగిల్ రోడ్డు ఉన్నందువల్ల ఇప్పటికే అక్కడ అనేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అక్కడ గ్రామస్తులు అయితే ఆ దారి గుండా వాహనాల్ని అనుమతించేది లేదని చెప్పి భీష్మించి కూర్చుంటున్నారు. మొత్తం మీద ఈ వర్షాలు కనుక పడ్డట్టయితే ఇక్కడ నుంచి రహదారికి ఈ వాహనదారులకు మాత్రం కష్టాలు తప్పేలా లేవు.
ఈ ఏదైతే కుంగిపోయినటువంటి ఒక బ్రిడ్జి ఉందో ఈ బ్రిడ్జి పై నుంచి ఎలాంటి వాహనాలు వెళ్ళకూడదన్నటువంటి ఒక నిబంధనని ప్రభుత్వం అమలు చేసింది. కానీ ఇక్కడ పర్యవేక్షణ పట్టించుకునే వారు లేకపోవడంతో మనం చూస్తున్నాం ఎక్కడైతే ఆ కుంగిపోయిన వంతెన మీద నుంచే ఆ ద్విచక్ర వాహనాలు వరుసగా వెళ్తున్నాయి. ఒకవేళ ప్రమాదవశాత్తు కనుక ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే దానికి బాధ్యులు ఎవరనే ప్రశ్న కూడా ఇక్కడ ఉత్పన్నమవుతుంది. ఎందుకంటే అది ఆ బ్రిడ్జి చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంది. ఎప్పుడు కుంగిపోతుందో ఎప్పుడు పడిపోతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అత్యంత ప్రమాదకరంగా అయితే వాహనాలు వెళ్తున్నాయి. కానీ పర్యవేక్షించే వాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడ ఎవరు కనబడతలేరు. అలాగే ఇక్కడ ఏదైతే కింద ఉన్నటువంటి ఒక తాత్కాలిక రోడ్డు ఉందో ఈ తాత్కాలిక రోడ్డు అప్పుడే దీనిపై నుంచి నీళ్లు పడేటటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది. ఒకవేళ 2 భారీ వర్షాలు కనుక పడ్డట్టయితే ఈ కింది బ్రిడ్జి కూడా పూర్తిగా కొట్టుకుపోయే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. సో ఇది ఇక్కడ తర్నం బ్రిడ్జి వద్ద ఉన్నటువంటి ఒక పరిస్థితి. సో ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం త్వరగా స్పందించి ఇక్కడ బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపట్టాలని, అదేవిధంగా ఇక్కడ తాత్కాలికంగా ఉన్నటువంటి ఒక మరమ్మతులు కూడా చేపట్టాలని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రజలు కోరుతున్నారు. కెమెరా పర్సన్ అవినాష్ రెడ్డితో సత్యనారాయణ, అమ్మా న్యూస్, ఆదిలాబాద్. साल 2019 में TSSS MIS के कोऑर्डिनेट इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है और आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में इस्नादात की तस्दीक का अमल शुरू किया गया है। मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले उम्मीदवारों ने DEO ऑफिस पहुंचकर अपने सर्टिफिकेट्स जमा करवाए। DEO परिणीता की सरपरस्ती में तस्दीक का अमल जारी है। In 2007 నుండి జెడ్పీలో చేయడానికి క్లాస్ దాదాపు నా పేరు హిమబిందు. నేను 2019లో TSSS సర్వశిక్ష అభియాన్ దాంట్లో MIS కోఆర్డినేట్ ఎగ్జామ్ రాశాను. 4 ఇయర్స్ తర్వాత మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చింది. దాంట్లో నా నేమ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ DEO ఆఫీస్లో నా వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी का प्रजा सेवा भवन पार्टी कायदीन, कारकुनों, आवाम और चाहने वालों की आमद से हमेशा भरा हुआ रहता है। आज तरनम गांव के नायब सरपंच बोयार लक्ष्मण राव ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इन्हें दिल की गहराइयों से इस्तकबाल किया। इसके अलावा अक़लियती कायदीन मोहम्मद समद, मोहम्मद बशीर, आदिल खान और शेख आसिफ ने भी कंदी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इन्हें फूलों का गुलदस्ता और शाल से नवाजा। ज़िला आदिलाबाद में खरीफ की फसल को शुरू से ही मुश्किलात का सामना है। मानसून शुरू होने के बावजूद बारिश न होने से किसान काफ़ी परेशान हैं, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ बीज बोए थे। महकमा ज़राअत के हुक्काम के मुताबिक जून में 125 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जानी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 79.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। జిల్లాలో కోటి ఆశలతో ఖరీఫ్ సాగుకు శ్రీకారం చుట్టిన రైతులకు ఆదిలోనే కష్టాలు మొదలయ్యాయి. ఈ సీజన్లో తొలకరి ఆలస్యంగా పలకరించడంతో సాగు పనులు కూడా కొంత ఆలస్యంగానే మొదలయ్యాయి. జూన్ చివరి వారంలో నైరుతి రుతుపవనాలు జిల్లాను తాకాయి. 2 రోజుల పాటు జిల్లాలో మోస్తరు స్థాయిలో వర్షాలు కురిశాయి. అనంతరం జాడ లేకుండా పోయాయి. సమయానుకూలంగా వర్షాలు పడతాయని తొలకరి కంటే ముందే ఆదర బాదరగా విత్తనాలు వేశారు రైతులు. మరికొందరు తొలకరి అనంతరం విత్తనాలు విత్తుకున్నారు. తరువాత చినుకు జాడలేక ఆకాశం వైపు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. జిల్లాలో ప్రధానంగా సాగు చేసే పత్తి, సోయా, కంది, ఇతర పంటలను మే చివరి మాసంలోనే వేస్తారు. కానీ ఈసారి జూన్ 3 వారాలు ముగిసిన తర్వాత విత్తనాలు వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. నీటి వసతి ఉన్న రైతుల పరిస్థితి కొంత మెరుగ్గానే కనిపిస్తున్నప్పటికీ పూర్తిగా వర్షాధారంగానే సాగు చేస్తున్న రైతులు మాత్రం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జూన్ 12 తారీఖు నాడు వేసినాం.
వేసిన తర్వాత వర్షం పోయింది. ఒక వర్షం పడేంటి శుక్రవారం రోజు. మళ్ళీ వారం రోజులు వర్షం లేకుండే మొలకలు ఎండిపోయినాయి. మళ్ళీ రెండోసారికి పెట్టినాము. రెండోసారికి పెట్టినా కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎండలు మొలక వచ్చి ఉన్నాయి, అవి కూడా పోయేటట్లున్నాయి. ఇంకా మూడో క్రాప్ కూడా పెట్టడానికి పరిస్థితి ఇట్లా ఘోరం అయిపోతుంది. మరి సోయాబీన్ కూడా 20-25 ఎకరాలు వేసినాము, అది కూడా మొలక దశలోనే ఉన్నది. ఈ వర్షం ఇంకా 2 రోజులు రాకపోతే అది కూడా ఎండిపోతుంది అని అనిపిస్తుంది మరి మాకు. ఇక్కడ 30,000 తోటి కౌలు పట్టినాం, 11 ఎకరాలు. వర్షం పడతాయన్న ఆశతోటి పడ్డది, ఒక 3 రోజులు పడ్డది. అంత సోయాబీన్ పోసినాం, తోరి కంది పెట్టినాం. వర్షాలు పోయినాయి మరి పోసి అంటే ఆ నుంచి వర్షాలు లేవు, నీళ్ళతోటి పెడుతున్నాం కానీ సరిపోకుంది అది. అయినా లేపనైతే లేపబడుతున్నాయి నీళ్ళు. కరెంటు నడుస్తున్నది, ఇచ్చిన కాడికి నడుస్తున్నాయి. 3 లైన్లు 4 లైన్లు అయితే లేపుతున్నాం. దేవుని మీద భారమైన చూసుకుంటున్నది. వానాకాలం ప్రారంభం కావడంతో వర్షాలు కురుస్తాయన్న నమ్మకంతో విత్తనాలు వేసిన రైతులు గత 12 రోజులుగా వర్షపు జాడనే లేకపోవడంతో ఆకాశం వైపు ఆశగా చూస్తూ ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. భారీ వర్షాలు కురిస్తేనే బతుకంటున్నారు. ఇవే పరిస్థితులు మరో 4-5 రోజుల పాటు కొనసాగితే తీవ్రంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. ఏమేమి వర్షాలు అయితే లేవు, పంటలు అయితే పోసినాం, సన్న డల్లులకు పోసినాం, అన్నీ మొలకెత్తినాయి. మొలకెత్తి వర్షం లేక ఎండిపోగడ చాలా అయింది. ఎండిపోగడ చాలా అయ్యి వర్షాలు లేక ఇక అందరం ఆయిడిసి కూర్చున్నాం. ఆ గతి ఏమవుతుందో ఏమో మాకు కూడా అర్థం కాకలేదు. దేవుని మీద భారం వేసి మొక్కుతున్నారు, నీళ్ళు పోస్తున్నారు, అన్నీ చేస్తున్నారు, అందరు దేవుళ్ళని తలుచుకుంటున్నారు. కానీ ఎక్కడ ఒక చినుకు లేదు. ఇవాళకి 15 రోజులు అవుతున్నది, ఎండిపోవడం స్టార్ట్ అయినాయి. ఇక మా గతి ఏమవుతుంది? గింజలు లేక, మర పెట్టుబడి లేక, సోయాబీన్లు వద్దామంటే పైసలు లేవు. సోయాబీన్లు పిరము 4,000 బ్యాగు, 3,500 బ్యాగు, గింజలు 800-1,000 రూపాయలు అంటున్నారు. ఇక కాస్తగారి గతి ఏమవుతుంది? మా కాపని మరి సీడ్ మేము అనుకున్నది దొరకది. పెట్టినా కానీ తిరిగి మర్ర దిగుబడి రాదు. ఒక నెల అయిపోతున్నది. ఒక నెల వెనక పడితేనే 15 రోజులు వెనక పడితేనే ఎంతో మెండు అవుతుండే, పంటలు దిగుబడి రాకపోతుండే. ఒక నెల అయిపోయినాక యాడికెళ్ళి దిగుబడి వస్తుంది? ఈయోడు కాపని గతి దుర్గతి అయ్యేట్టున్నది. ఏ పబ్లిక్, ఏ గవర్నమెంట్ ఏ ఆదుకున్నా కానీ బతికేటి పొజిషన్ పొట్టా బట్ట నడుపుడు గవర్నమెంట్ నడుపుతుంది. ఇంత పబ్లిక్ నడపాలని మొరగొట్టుకుంటే కూడా ఈ కాలం మొండి కాలంకు ₹1,00,000 రుణమాఫీతోటి మరణ పెట్టుబడి అవుతుంది అనుకున్నాను, కానీ అది కూడా లేదు పబ్లిక్. జిల్లాలో అంతంత మాత్రంగానే నీటి వనరులు ఉండడంతో రైతులు వర్షాధార పంటలనే ఎక్కువగా సాగు చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా కంది, సోయా, పత్తి, జొన్నతో పాటు ఇతర పంటలు సాగవుతాయి. ప్రతి ఏడు జిల్లాలో కొందరు రైతులు పొడి నేలల్లోనే విత్తనాలు వేసి తొలకరి కోసం ఎదురు చూస్తారు. కానీ ఈసారి తొలకరి వర్షాలు ఆలస్యం కావడంతో మొలక శాతం కూడా అంతంత మాత్రంగానే కనిపిస్తోంది. మరోవైపు నీటి వసతి ఉన్న రైతులు స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా ఇస్తున్న నీటి తడులతో అక్కడక్కడ మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎండలకు వాడిపోతున్నాయి. నీటి వసతి ఉన్నా విద్యుత్ సరఫరా సరిగా ఉండడం లేదని వాపోతున్నారు రైతులు. వర్షాలు కురిస్తే తప్ప తమ పంట బతికే పరిస్థితి లేదని ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. దాదాపుగా ఇంకొక 3-4 రోజుల వరకు వర్షం పడకపోతే ఆల్మోస్ట్ మొత్తము పంట నష్టం జరుగుతుంది. తద్వారా మళ్ళీ రైతులకు కూడా ఇవి విత్తనాలు దొరికే అవకాశం లేదు. కాబట్టి దీన్ని ప్రభుత్వం కూడా తక్షణం స్పందించి ఏదో ఒక విధంగా చర్యలు తీసుకొని రైతులకు మంచిగా చేయాలని మనవి చేసుకుంటున్నాం. జిల్లాలో ఈసారి 5,70,000 ఎకరాల్లో వివిధ పంటలు సాగవుతున్నట్టు వ్యవసాయ అధికారులు తెలిపారు. ప్రధానంగా పత్తి 3,75,000 ఎకరాల్లో సాగు కానుందని అన్నారు. అయితే ఇప్పటికే కురిసిన తొలకరి వర్షానికి జిల్లా వ్యాప్తంగా 90% విత్తనాలు వేయడం పూర్తయిందని అధికారులు తెలిపారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ వానాకాల సీజన్ నందు సాగు విస్తీర్ణం 5,70,000 ఎకరాలు గాను ఇప్పటికే 4,62,000 ఎకరాలలో వివిధ పంటలు సాగు చేయడం జరిగింది. అందులో ప్రధానంగా పత్తి 3,75,000 ఎకరాలు, అట్లాగే కంది 40,753 ఎకరాలు, సోయాబీన్ 45,000 ఎకరాలలో ఇప్పటికే విత్తనాలు వేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అన్నీ కూడా మొలకెత్తే దశలో ఉన్నాయి.
ఇప్పటిదాకా చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఈ సోయాబీన్ అనేది సెకండ్ వీక్, ఈ జూలై సెకండ్ వీక్ వరకు కూడా ఈ విత్తనాలు వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అట్లాగే పత్తి కూడా ఈ జూలై ఆఖరి దాకా కూడా వేసుకోవడానికి వీలుంది. కాబట్టి రైతులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ 2-3 రోజుల్లో కూడా మనకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నదని వాతావరణ శాఖ నుంచి సమాచారం ఉంది. కాబట్టి ఈ విషయంలో ఎలాంటి ఆందోళన చెందవద్దు అని రైతులకు సూచించడం జరుగుతుంది. మొత్తానికి విత్తనాలు వేసి మొలక దశలో ఉన్న స్థితిలో వరుణుడు కరుణించి వర్షం కురిపించి మొలకల్ని బతికించాలని అన్నదాతలు భగవంతునిపై భారం వేశారు. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कंडी श्रीनिवासा रेड्डी के कांग्रेस में शमूलियत के बाद पार्टी में जोश। कंडी श्रीनिवासा रेड्डी की क़यादत में लोग हो रहे हैं कांग्रेस में शामिल। कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बावजूद मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद को नहीं दी गई तरक्की। टेक्सटाइल्स पार्क को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर तनकीद। कांग्रेस पार्टी रियासती कायद कंडी श्रीनिवासा रेड्डी मुख्तलिफ समाजी खिदमात के सबब आवाम में काफ़ी मकबूल। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।